Yeah, hi, all. Good evening. Am I audible? Can you please confirm through chat? Good evening, everyone. Okay. Okay, yesterday అది మనకి డేటా రాలేదనంటే అక్కడి నుంచి డేటా లాస్ జరుగుతున్నది గైస్. ఓకే, విల్ సి. ఓకే, టుడే విల్ ట్రై టు డిస్కస్ అబౌట్ స్నాప్షాట్స్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ snapshot for the existing volumes that can be either encrypted or unencrypted volume also fine. I told yesterday, right? For example, I created a one EC2 instance. I created a one EC2 instance. Every EC2 instance we have root volume. Every EC2 instance we have EBS root volume. This is root volume, for example. Every EC2 instance we have root volume. Okay, if you want to add the additional volume, yes, you can add it. You can add a number of volumes. For example, this is EBS additional volume. Okay, additional volume. Why you need to create an additional volume? Why you need to create an additional volume, guys? Because ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏదైనా లాక్స్ లేదంటే అప్లికేషన్కి సంబంధించినటువంటి డేటా కానీ డేటాబేసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రూట్ వాల్యూమ్ ఎక్స్టర్నల్గా ఒక సపరేట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసి ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి కామన్ పాత్ మౌంటింగ్ దిస్లో. ఓకే, వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ఏ ఈబేస్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఆ ఈబేస్ వాల్యూమ్ని యూనిట్ టు టేక్ ఏ స్నాప్షాట్స్ ఆన్ పీరియాడికల్ బేసిస్. You need to create a snapshots. We need to create a snapshots. Okay, you can create a snapshot. From this snapshot, from this snapshot you can create a volume also. From this snapshot you can create a volume. Okay, before creating a volume, మీరు ఈ స్నాప్షాట్ సేమ్ రీజియన్లోనే ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే EC2 లాంచ్ చేసావో అక్కడ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ ఉంది. ఆ వాల్యూమ్ని నువ్వు స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేసావు. ఆ స్నాప్షాట్ సేమ్ రీజియన్లోనే క్రియేట్ చేసావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ దేర్ ఇన్ ముంబై రీజియన్. ఓకే, ముంబై రీజియన్ ఏపీ సౌత్ 1 ముంబై రీజియన్లో ఉంది. సేమ్ రీజియన్లోనే ఐ క్రియేటెడ్ ఏ స్నాప్షాట్. ఫ్రమ్ దట్ స్నాప్షాట్ కెన్ ఐ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్? ఎస్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్. ఫ్రమ్ దిస్ స్నాప్షాట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్. EBS volume, yes, I created. ఈ వాల్యూమ్ని ఈ EBS వాల్యూమ్ని కెన్ ఐ అటాచ్ దిస్ EBS వాల్యూమ్ టు అనదర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ద సేమ్ రీజియన్? ఎస్. మీరు ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఏ అవైలబిలిటీ జోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ క్రియేటెడ్ అండ్ వన్ మోర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఆన్ సేమ్ రీజియన్ ఏపీ సౌత్ 1 ముంబై రీజియన్లోనే ఐ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ EC2 instance, AP South 1. I created one more EC2 instance in the same region. Okay, for this EC2 instance, we have root volume, right? For this EC2 instance, we have root volume. Okay, this snapshot we created from another snapshot. Sorry, this volume we created from another snapshot. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే డేటాను మౌంట్ చేసి బ్యాకప్ తీస్తున్నావో ఆ డేటా ఈ వాల్యూమ్లో ఉంటుంది కదా. ఈ వాల్యూమ్ని యూ కెన్ అటాచ్ టు దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. యూ కెన్ అటాచ్ టు దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అండ్ మౌంట్ ఇట్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూమ్ నువ్వు బ్యాకప్ తీసావో యాజ్ అ స్నాప్షాట్గా, ఆ స్నాప్షాట్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఈ సర్వర్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ఏ సేమ్ రీజియన్. That can be Mumbai region only. Okay, please make sure to remember the point. Even though if it is in same region, that EC2 instance and volume should be there in a same availability zone. Here also, this EC2 instance and volume should be there in a same availability zone. If volume is there in another availability zone and EC2 instance is there in different availability zone, it is very difficult to mount it. Append cheyadam, it is difficult. Assigning, okay? That point also you need to remember. Okay, this is the notes. Yesterday also we discussed, right? Okay, day 13, day 14 we have EBS volumes. Here you will see, I think day 14 yesterday not working properly.
What I need to give, let me change the name as a day 14 and 15. Okay, I need to log in this. I will update, guys. I need to log into this and I need to update it. Okay, I will update it later. Snapshot. Okay, here I need to update the 14 and 15. Okay, let me go to day 13. Already we have commands. Let me try to launch an EC2 instance first. Now I am doing in a Mumbai region. This is the EC2 instance I am doing here. Okay, let me try to, here already it is terminated existing ones. Let me launch an instance. Instance name is, okay, AP South 1A. Okay, AP South 1A. ఏపీ సౌత్ 1A అంటే 1A డేటా సెంటర్లో నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను. మీరు 1B అయితే 1B ఎక్కడైనా మీనింగ్ఫుల్గా ఇవ్వండి నేమ్, ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద కీపర్. దిస్ ఈస్ మై కీపర్ టు కనెక్ట్ దిస్. ఓకే, go with, do you have any custom security group or else you can go with default security group. But subnet you need to select 1A. Subnet you need to select 1A data center లో you are planning to launch. Choose AP South 1A. ఓకే, 1Aలో ఖచ్చితంగా ఈ మిషన్ లాంచ్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ 8 GB దిస్ రూట్ వాల్యూమ్ స్టోరేజ్. ఓకే, SSH port is enabled to connect to this instance. Yes, let me try to launch an instance. Instance is launching. Let me go to instance section. For this instance, okay, 1A root volume. If you go to volume section, here you will see the volumes. Let me try to refresh. Here you will see the volume. Okay, if you want to give the tag for this 1A, 1A root volume. 1A root volume. 1A data center లో లాంచ్ చేసినటువంటి రూట్ వాల్యూమ్ దిస్ ఈస్. ఓకే, ఆ ఇన్స్టెన్స్కి క్రియేట్ అయినటువంటి రూట్ వాల్యూమ్ ఓఎస్ లోడ్ అవ్వడానికి ఆ 8 GB స్టోరేజ్ ఉంటుంది అనమాట. Let me go to instances. Let me try to connect to my instance. Let me click on connect. Okay, or else let me take the public IP. Okay, let me go to Mobexter, or else git bash, anything is fine. Let me open the Mobexter. Let me try to do the SSH. Okay, let me do the SSH. This is my public IP address. Username is EC2-user because it is Amazon Linux mission. Advanced SSH settings. Let me try to load the key. What is the key name? kkdevops v8.pem. This is the pem file name. Then click on OK. Yes, it is authenticated and even it is connected also for this instance. This is 1A Mumbai AP South 1A లో ఉన్నటువంటి instance. Okay, all right. What next? If you go and check the LSBLK, how many volumes are there? As of now, only one volume is there. That is root volume. Even disk free -th also it will show only one root volume. Okay, I want to attach the additional volume to this EC2 instance. How can you attach? Okay, I need to create an additional volume, right? If you go to here, if you go to my AWS here, you will see, let me go to EC2 section. If you scroll down here, you will see the volume section. Okay, let me try to open in a separate tab. Here, if you go to volumes, let me create a volume. This volume should be there in 1A availability zone only. Because this EC2 instance are there in 1A availability zone, this volume also should be 1A. Ledanటే you can't map it. Okay, for example, I want 5 GB storage. I want 5 GB storage. Okay, please make sure to select the 1A availability zone. Do you want to encrypt this volume? Yes, you can select it. Okay, let me give the tag. A name is, okay, additional volume of AP South 1A data center లో క్రియేట్ చేస్తాను. AP South 1A data center లో are creating. Let me create a volume. Yes, volume is creating. Wait for some time. Now it is creating. Okay, status is showing available. It is not assigned to any EC2 instance. Select this additional volume, go to actions, attach this volume to specific EC2 instance. ఆ వాల్యూమ్ ఏదైతే అవైలబిలిటీ జోన్లో ఉంటుందో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని మీకు ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఐ సెలెక్టెడ్ మై ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద డివైస్ నేమ్ F2P. You can select any device name is fine. Let me add the volume. Yes, we attached. If you go to my Linux server, if you type lsblk, here you will see the additional volume 5 GB.
but it is not showing in the disk partition. Okay, whatever the volume you are seeing here, is it formatted? Okay, let me use sudo file hyphen s 5 hyphen s slash dev slash this is my volume name. Enter. Is it formatted? Sorry, is it file system created in the backend? No. How can you create a file system? You need to use the mkfs command. We need to use the mkms command. Okay, previous day 13 notes lo mkfs hyphen type of the mkfs make a file system. Make a file system xfs type of the file system for slash dev ఈ వాల్యూమ్ కి ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూమ్ ఉందో ఈ వాల్యూమ్ కి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్ సిస్టమ్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్. Let me create a file system. Yes, I created a file system, but please make sure to use the sudo command. Please make sure to use the sudo command. Okay, fine. Let me go and check it whether file system is created or not. Yes, now file system is created. Okay, XFS file system is created for this directory. What I did, external volume తీసుకొని ఆ వాల్యూమ్ ఈసీ టు అటాచ్ చేసి ప్రాపర్గా ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేశాను ఆ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూమ్కి. బట్ did any mount disk free -th are able to see any 5 GB here, any mount points. Okay, but LSBLK here are able to see any mount point for this disk? No, right? What you need to do? You need to mount it. For example, I want to create a one directory. This is my home directory, right? I want to create a one directory. Make directory. For example, I'm creating a directory name is logs. Directory name is logs. Okay, I created a directory name is logs. Let me create a one file. Touch inside the logs folder. Inside a logs folder, file name is kkk.java. This is the file name. ఇక్కడ ఏదో చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సారీ టైం. ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ జనరల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫైల్స్ అండ్ డైరెక్టరీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ లొకేషన్లో ఉంది. కావాలంటే చూడండి LSIFN లాగ్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో వీ హ్యావ్ ఫైల్ కాల్డ్ kk.java. Okay, if you want to insert some data, okay, how to insert? For example, let me open with the help of sudo vi, okay, logs అనేటువంటి డైరెక్టరీలో kkk అనేటువంటి ఫైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ సమ్ డేటా. ఓకే, లాగ్స్ ఎస్కేప్ రైట్ అండ్ క్విట్. ఎస్, వీ ఇన్సర్టెడ్ ద డేటా ఆల్సో. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ క్యాట్ లాగ్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో kkkలో ఏముంది, ఇక్కడ వచ్చేటువంటి డేటా మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలా, ఈ వాల్యూమ్కి మౌంట్ చేయాలి. How can you mount PWD? This is the location. Mount sudo. Let me take the volume name LSBLK. How can you mount? Okay, before that you need to use the root privileges. Sudo mount. Okay, what is the directory? This is the directory. /dev/. This is the volume name. Okay, what is the full our directory? This is the directory. Paste it /logs directory. /logs directory. Now it is mounted. If you want to see LSBLK, see properly it is mounted. Okay, even if you check the disk utilization also, it is mounted. Let me check the data. logs అనేటువంటి డైరెక్టరీలో kk అనేటువంటి ఫోల్డర్లో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ లిస్టింగ్ గైస్. మనం బిఫోర్ మౌంటింగ్ ఐ థింక్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్. LSIFN లాగ్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో నథింగ్ ఈస్ దర్. నౌ యూ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనం మౌంట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్లోనే మనం మౌంట్ చేసేయాలి గైస్. మౌంట్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు అటాచ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అటాచ్ చేయాలి. ప్రీవియస్గా మనం ఈవెన్ డేటా ఇచ్చినా కానీ ఆ డేటా లాస్ సరిగా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఆ వాల్యూమ్లో మౌంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్లోనే మీరు మౌంట్ చేసి దాని తర్వాత డేటా ఇన్సర్ట్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ vi లాగ్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో kkk.java అనేటువంటి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ డేటా system.out.println. ఓకే, హల్లో అనేటువంటి డేటా రాశాను. ఇదే ఇక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ రాశానో, ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఉందో ఇక్కడ. ఓకే, ఐ థింక్ వీఆర్ నాట్ ఓపెన్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ sudo. ఫైల్ sudoతో క్రియేట్ అయింటుంది. Okay, let me quit and open this with sudo privileges. It is already mounted with all sudo commands. Escape right and quit. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే డేటా ఇక్కడ ఈ వాల్యూమ్లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో లాగ్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే యూ కెన్ యూస్ ద క్యాట్ కమాండ్. లాగ్స్ అనేటువంటి డైరెక్టరీలో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, kkk.txt. ఓకే, ఈ ఫైల్లో
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటాని మీరు ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలి అని అంటే, ఎస్ యూఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ రైట్. ఇక్కడ ఉన్న డేటా వేరే సర్వర్లు ఎక్కడ అవసరమైంది. నాట్ ఓన్లీ ఇది చిన్న ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ఫైలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైల్ మనం వేరే సర్వర్కి తీసుకెళ్ళాలి బ్యాకప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా తీసుకెళ్లాలా? డైరెక్ట్గా ఇది ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్ కానీ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్, ఇఫ్ యూ గో టు వాల్యూమ్ సెక్షన్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్, directly you can select and create a copy in the same region. Create a copy, but it is for encrypted values. This is not an encrypted volume, right? How can you do it? Then you need to create a snapshot. From that snapshot you can create a volumes. That volume you can attach, additional volume you can create. Okay, how to create a snapshot? Create a snapshot for this volume, select that volume and create a snapshot. Yes, description. Okay, volume, sorry, snapshot from, okay, from AP South 1 A additional volume. Okay, we are creating a snapshot. Okay, from AP South 1A additional volume which create చేస్తున్నా. Okay, fine. If you want to add the tag also, yes, you can add it. If you want to give the tag also, you can add it. This is the tag. Okay, let me create a snapshot. It will take some time to create a snapshot. Go and check the snapshots. See, it is in pending state. Wait for some time. Snapshot is creating. Try to refresh. It is taking the backup. Yes, it is created a snapshot. What next? Can I create a volume from the snapshot? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 1C డేటా సెంటర్లో ఒక EC2 మిషన్ లాంచ్ చేస్తున్నాను. లెట్ మీ గో అండ్ లాంచ్ వన్ EC2 మిషన్. లెట్ మీ గో టు ఇన్స్టెన్స్ సెక్షన్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు లాంచ్ ఏ EC2 మిషన్ ఇన్ 1C. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు లాంచ్ సేమ్ రీజియన్ అయినా పర్లేదు, సారీ సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అయినా నో ప్రాబ్లం. ఏపీ సౌత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ సౌత్ 1Cలో నేను ఒక EC2 మిషన్ లాంచ్ చేస్తున్నాను. Amazon Linux mission. You can go with the default configuration are different. Okay, let me go with my key pair. Okay, let me create a subnet. For example, I am keeping 1C or 1B, anything is fine. Let me keep this in 1C. Let me keep this in 1C data center. 8 GB is fine. Root volume. Yes, instance is creating. Yes, instance is created. For this instance also, if you go and check the volume, one more volume is created. For this instance also, whatever the highlighted volume, this volume is created. This is the root volume. I told right, this is the root volume. Okay, I need to attach the additional volume to this EC2 instance. ఈ వాల్యూమ్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసావు? ఈ వాల్యూమ్ ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయాలి? మనం స్నాప్షాట్ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ మీ కనెక్ట్ టు మై ఇన్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ 1C డేటా సెంటర్. లెట్ మీ టేక్ ద పబ్లిక్ IP. ఏపీ సౌత్ 1Cలో లాంచ్ చేసినటువంటి ఇన్స్టెన్స్. Let me connect to this instance session. Let me use the username EC2 user. Let me go and use the private key. This is the private key. Yes, let me try to increase the font size. Yes, I connected. This is AP South 1C instance. AP South 1C instance. If you see ls-lrth, are you able to see any data? No data. Okay, in home directory also no data. Okay, even lsblk, if you type only root volume we have. What I need to do now? I need to create a volume from the snapshot. Now I need to create a volume from the, you can create a number of volumes from this snapshot. ఓకే, పాయింట్ ఇన్ టైం గైస్, మీరు ఎప్పుడైతే బ్యాకప్ తీసుకుంటారో ఆ బ్యాకప్ తీసినటువంటి డేటా మొత్తం ఈ స్నాప్షాట్లో ఉంటుంది. ఓకే, హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ ఇట్? గో టు మై వాల్యూమ్ సెక్షన్. హియర్ వీ హ్యావ్ స్నాప్షాట్స్. Select the snapshot, go to actions, create a volume from the snapshot. If you want, you can increase the size also. If you want, you can
encrypt new volume. When you are creating again volume from the snapshot, if you want, you can encrypt also. In which region, which availability zone you need to create. This is the very important point. Once ఈ వన్స్ ఈ అవైలబిలిటీ జోన్లో మనం ఆ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేయాలా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద ట్యాగ్ ఫర్ దిస్ వాల్యూమ్, ఎస్, ఓకే, వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్, వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్ 1C. ఓకే, 1Aలో ఉన్నటువంటి స్నాప్షాట్ వాల్యూమ్ నుంచి తీసినట్టు వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్ నుంచి తీసాం. లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ వాల్యూమ్. ఎస్, ఇఫ్ యూ గో టు వాల్యూమ్ సెక్షన్, here one volume is created. చూడండి, వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్నాప్షాట్. ఈజ్ ఇట్ అవైలబుల్ నౌ? ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. కెన్ ఐ అటాచ్ దిస్ వాల్యూమ్ టు మై EC2? Can I attach this volume to my EC2 instance? Yes, you can attach it. Okay, select this volume, go to actions, attach a volume button. Please make sure to give the correct instance ID 1C. Okay, 1C లో క్రియేట్ చేసాం. Let me use to any device name. Let me attach a volume. Yes, we attached. If you go and check it, LSBLK, one volume is attached, additional volume is attached 5 GB. This volume came from where? This volume came from another EC2 instance in the same region of 1A data center. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఇక్కడికి రావాలి అని అంటే వాట్ యూనిట్ టు ఫస్ట్ యూనిట్ చెక్ ద ఫైల్ ఫార్మాట్. ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. డెఫినెట్గా క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ నేమ్. హౌ కెన్ యూ చెక్ ఇట్? /dev/. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైల్. Yes, file system already created, but we need to add the mount point, right? We need to add the mount point. How can I add it? The mount point sudo mount this directory. Sorry, this volume we are trying to mount. For which directory? First, let me create a directory. Let me cancel this make directory kk logs అనేది ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. kk logs అని నా లోకల్ ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. I want to mount to this directory. How can you mount? sudo mount, ఓకే, /home డైరెక్టరీలో ఇక్కడైనా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే సరిపోద్ది. ఫుల్ పాత్ ఇస్తున్నాను. EC2 యూజర్లో ఒక డైరెక్టరీ ఉంది, దానికి మౌంట్ చేస్తాను. అక్కడ ఈ వాల్యూమ్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మౌంట్ టు అవర్ కేకే లాగ్స్. ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇట్, LS అని కొట్టండి. LRTH కేకే లాగ్స్లో ఏ డేటా ఉందో చూడండి. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ఇక్కడికి వచ్చేసిందా? ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? లెట్ మీ సీ sudo cat /etc slash what is that file name? KK logs. Inside that KK logs we have kk.java file. Are you able to see? ఈ సర్వర్లోకి వచ్చేసింది అక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం. ఆర్ యూ గైస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ how to copy the volume from within the same region we get it, right? Yes, this is different mission. 1C data center లో ఉన్నటువంటి mission, this is different mission. Okay, now my requirement is within the same region and same availability zone also you can check it, guys. Same availability zone lo kuda it will work. But now my requirement is I want to copy this whatever the volume here, right? Whatever the volume here I want to copy this volume into another region. For example, Tokyo or else Singapore, హైదరాబాద్ రీజియన్, వేరే రీజియన్కి తీసుకెళ్ళాలి దీన్ని. అంటే ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ కోసం అక్కడ ఏదైనా బ్యాకప్ తీయచ్చు, లేదంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్కి అవసరమైంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషను ఎలా తీసుకెళ్ళాలి. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్స్ ఓన్లీ. లెట్ మీ ట్రై టు దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యూస్ కేస్ 1. మీరు ఏం చేస్తారంటే సేమ్ అవైలబిలిటీ జోను, డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోను విత్ ఇన్ ద సేమ్ రీజియన్ ట్రై చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఫైన్. One second. Okay, fine. Let me go with another region. This is second use case. Use case 2, another region. For example, my EC2 instance. This is my EC2 instance. My EC2 instance is there in AP South 1A. AP South already ఉంది. AP South 1Aలో EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక EBS వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ రూట్ వాల్యూమ్.
రూట్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసినటువంటి అడిషనల్ వాల్యూమ్, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసినటువంటి అడిషనల్ వాల్యూమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద అడిషనల్ వాల్యూమ్, దిస్ ఇస్ ద ఈబిఎస్ అడిషనల్ వాల్యూమ్. ఓకే, ఒక అడిషనల్ వాల్యూమ్ ఉంది. ఈ అడిషనల్ వాల్యూమ్లో kk.java అనేటువంటి ఒక జావా ఫైల్ ఉంది, సమ్ డేటా ఉంది, నాట్ ఓన్లీ జావా ఫైల్, సమ్ డేటా ఉంది. ఓకే, దెన్ ఈ వాల్యూమ్ని మనం ఏం చేయాలా, అదే రీజియన్లో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలా, యూనిట్ టు క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్, యూనిట్ టు క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూమ్, క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్ ఫ్రమ్ దిస్ వాల్యూమ్. ఓకే, స్నాప్షాట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలా, ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో అదే వాల్యూమ్ వేరే రీజియన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సౌత్ ఈస్ట్, సింగపూర్ రీజియన్ అంటే ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్, ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్, ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ 1Aకి, ఈ 1A డేటా సెంటర్ కానీ 1B కానీ సౌత్ ఏలో 1A కానీ ఇదర్ 1B కానీ 1C కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సింగపూర్లో కూడా 1A డేటా సెంటర్లో ఒక EC2 మిషన్ లాంచ్ చేస్తాను. హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ లాంచింగ్ 1 EC2 మిషన్. ఈ EC2 మిషన్ కూడా రూట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది, ఈ EC2 మిషన్ కూడా రూట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఈ EC2 మిషన్కి ఇక్కడ ఉన్న వేరే రీజియన్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేయాలా. హౌ కెన్ యూ అటాచ్, వేరే రీజియన్లో ఉన్నటువంటి స్నాప్షాట్ని మనం అనదర్ రీజియన్కి స్నాప్షాట్ని కాపీ చేయాలి. వాట్ యూనిట్ టు డూ ద కాపీ ద స్నాప్షాట్. ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది మనకి, అనదర్ రీజియన్కి ఇట్ విల్ కమ్ ద స్నాప్షాట్ కాపీ. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్, స్నాప్షాట్ కాపీ వస్తుంది ఇక్కడికి. ఓకే, ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి మనం వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. ఎస్, ఈ స్నాప్షాట్ నుంచి యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ EBS వాల్యూమ్. దిస్ వాల్యూమ్ యూ కెన్ అటాచ్ టు దట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, దిస్ వాల్యూమ్ యూ కెన్ అటాచ్ టు దిస్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. క్లియర్ గైస్, హౌ టు డూ. ఇక్కడ అడిషనల్గా స్టెప్ ఏం వచ్చింది మీకు, అడిషనల్గా మనకు స్టెప్ ఏం వచ్చింది, ఓన్లీ కాపీ స్టెప్ మాత్రం అడిషనల్గా వచ్చింది. ఓకే, ఎస్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ పర్పస్. ఓకే, అడిషనల్గా మనకి ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్నాప్షాట్ని ముందు వేరే రీజియన్కి కాపీ చేద్దాం. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆల్రెడీ సెటప్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, ప్రీవియస్గా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యూ గో టు స్నాప్షాట్స్, ఐ హ్యావ్ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ ద ముంబై రీజియన్. ఒక వాల్యూమ్ నుంచి, అడిషనల్ వాల్యూమ్ నుంచి క్రియేట్ చేసినటువంటి స్నాప్షాట్ ఉంది ఇక్కడ. కెన్ ఐ కాపీ ది స్నాప్షాట్ టు అనదర్ సింగపూర్ రీజియన్ ఆర్ ఎల్స్ హైదరాబాద్ రీజియన్? లెట్ మీ సెలెక్ట్ ది స్నాప్షాట్, గో టు యాక్షన్స్, copy the snapshot, copy snapshot. Okay, when you are copying, this is the description. If you want to give the description, custom description also fine. Okay, I want to copy the destination region is AP South, East 1 Singapore region. Okay, do you want to encrypt this? Okay, time based copy and again it will be charges guys, fast ga copy avvadaniki. Do you want to encrypt this? If you want, you can encrypt. For example, let me give the tag name. Okay, copy snapshot, copy snapshot from Mumbai. Copy snapshot from Mumbai. Okay, let me create a copy the snapshot. Let me copy the snapshot. Let me try to open the Singapore region. It is copying. Let me open the Singapore region. Okay, let me go to southeast one. Okay, here let me go to snapshots. Are you able to see, it is so and so, it is copied from so and so Mumbai. One snapshot came into Singapore region, still it is pending. Wait for some time, it is pending. Okay, it is copying into Singapore region. Let's wait for some time. Yes, it is completed. Okay, what you did now, here I copied the whole snapshot from Mumbai region to Singapore region. Next, what I need to do, let me try to launch an EC2 instance in a Singapore region. This is Singapore region. Let me go to instances. Try to launch an instance. For example, 1A or 1B or 1C data center, anything is fine. Okay, AP Southeast, 1A data center లో లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అమెజాన్ లైనక్స్ ఈస్ ఫైన్. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఏ కీ పేర్. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ శంకర్ సింగపూర్ అని ఉంది ఫైల్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ ఏ నెట్వర్క్.
into, for example, I want to create in 1 year, right? Yes, you need to select the 1 year data center. Where is that? Here, 1 year data center. Okay, fine. How much storage you want? 8 GB, fine. Okay, SSH to connect. Yes, let me try to launch an instance. Keep here also, that is region specific, guys. It is launching an instance. Yes, instance is launched. Instance is launched. Okay, for this instance, you will get the one volume. For this instance, you will get the one root volume. But whatever the snapshot it is there in my Singapore region, can I create an additional volume here? Yes. Okay, go to snapshots. Go to snapshots of the Singapore region. It is copied from the Mumbai. Let me create a volume from this. Let me create a volume. Okay, do you want to increase? And you can increase, but a region lo create అవ్వాలా? Mumbai, sorry, Singapore region lo what is the data center? 1A. 1A availability zone. Okay, fine. If you want to give the tag name, okay, I'm giving tag is volume from Singapore snapshot. Volume from Singapore snapshot. Create a volume. Yes, volume is created. If you go and check the volume status, see, volume is creating. Volume is creating. I think we missed that tag. Okay, here it is showing inception data. Wait for some time. It is available. It is available. It is available. Okay, second one it is available. It is copied. It is copied. If you want to give, okay, additional volume. Okay, from volume from sorry. Okay, value from where you created. Value from snapshot of Singapore. Value from Singapore snapshot నుంచి క్రియేట్ చేసినటువంటి వాల్యూమ్ ఇది. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలా? ఈ వాల్యూమ్ని, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూమ్ హియర్, రైట్, ఐ నీడ్ టు అటాచ్ దిస్ టు దట్ ఇన్స్టెన్స్. హౌ టు అటాచ్? గో టు యాక్షన్స్. ఓకే, అటాచ్ ఏ వాల్యూమ్. ఓకే, బిఫోర్ అటాచింగ్, లెట్ మీ ట్రై టు కనెక్ట్ టు దట్ ఇన్స్టెన్స్. Let me go to instance section. Let me connect to this instance. Take the public IP address. Go to my subline or else this one. Okay, sorry guys. Paste it. Let me specify the username ec2-user. Go to advanced settings. Let me try to load the private key. I think Shankar Singapore. This is the PIM file to connect to this instance. Yes, it is connected. Okay, this mission is there in AP Southeast 1A data center. Click on OK. Yes, let me clear the screen. Okay, fine. It is there in AP South East 1A. Let me check the storage. Yes, we have only one volume. Here we have only one volume, that is root volume. Can I attach now this external volume, whatever we created from the snapshot, right? We have this volume. Can I attach this volume to that instance? Yes, you can do it. How can I do? Attach this volume to Singapore region instance. Device name, let me select this instance. You can go with the device information. Let me attach a volume. Yes, we attached. Once you attached, you can check the LSBLK. Yes, it is attached, but is it mount point is created? No. Even though it is coming from the different region, it is already created a file system. If you want, you can check it. Okay, file -s /dev/file system. Okay, enter. See, file system is created. Then what I need to do now? Now let me create one directory. Make directory Singapore logs అని ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను. Now I need to mount it. Now I need to mount to this directory. How can you mount to? Sudo mount /dev/. Okay, take this volume name. We are mounting. Then what is the mount point? Okay, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సింగపూర్ లాగ్స్, దిస్ ఇస్ ద మౌంట్ పాయింట్. ఓకే, లేదు నువ్వు ఫుల్ నేమ్ ఇస్తానన్నా, ఫుల్ పాత్ ఇస్తున్నా, డిఫాల్ట్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. /home/ec2-user/ this is the full path. We are mounting to this directory. Enter. Mount is done. If you go and check it, ls-lrth
of Singapore logs. Okay, are you able to see kk.devops, lsblk also? Are you able to see kk.java file is there? It is successfully mounted to this instance also of the Singapore. Are you guys are understanding? How can you copy the your volume into another region? With the help of snapshot, create a snapshot, copy that snapshot to another region. Copy that snapshot to another region. Okay, fine. Similarly, can I copy the my EC2 instance volume? That is the case 3. ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూమ్ కెన్ ఐ కాపీ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ రీజియన్ ఆర్ సేమ్ రీజియన్. సేమ్ అకౌంట్లోనే చేయగలిగాం. కెన్ ఐ కాపీ ద సేమ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్? ఎస్, యూ కెన్ డూ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ 12 డిజిట్ అకౌంట్ ఐడి. 12 డిజిట్ అకౌంట్ అకౌంట్ ఐడి 12 డిజిట్ అకౌంట్ ఐడి. ఎస్, యూ కెన్ కాపీ. బట్ కాపీ చేసేటప్పుడు మీకు కేఎంఎస్ అని ఒక సర్వీస్ వస్తుంది గైస్, కీస్ని మనం మెయింటైన్ చేయడం కోసం. ఆ సర్వీస్ చెప్పినప్పుడు ఇది మీకు అర్థం అవుతుంది. ఆ వాల్యూమ్ ఏదైతే వాల్యూమ్ నువ్వు కాపీ చేయాలనుకుంటున్నావో ఒక అకౌంట్ నుంచి ఇంకొక అకౌంట్కి, ఆ అకౌంట్ ఆ వాల్యూమ్ కానీ అన్ఎన్క్రిప్టెడ్ అయితే, ఆ వాల్యూమ్ కానీ అన్ఎన్క్రిప్టెడ్ అయితే ఖచ్చితంగా కాపీ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఆ వాల్యూమ్ కానీ డిఫాల్ట్ ఎన్క్రిప్టెడ్, ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి డిఫాల్ట్ కీ మేనేజ్మెంట్ కేఎంఎస్ యూస్ చేసుకొని కానీ ఎన్క్రిప్ట్ అయితే నాట్ పాసిబుల్ టు కాపీ ఇంటూ అనదర్ అకౌంట్. బట్ ఎలా కాపీ చేయగలగాల? మనం ఓన్గా కీస్ని యూస్ చేసుకొని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తే అప్పుడు యూ కెన్ కాపీ ఇట్ టు అనదర్ అకౌంట్. వీ కెన్ కాపీ ఇట్ టు అనదర్ అకౌంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ కేఎంఎస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ గైస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ షేర్ ద 12 digit account number? Let me go to my Mumbai region. This is my Mumbai region snapshot. I'm in Mumbai region. This is my snapshot. Okay, go to actions. Copy the snapshot. We are copying into destination region. Now I want to copy this to another account. Okay, that steps here only. Let me select this snapshot. Create a volume. Not like this. 1 second. We did it guys previously. Snapshot, it is for the backup only. Volume backup. Okay, here, okay, fine guys. I will tell you lifecycle manager లో విల్ చెక్ ఇట్ దట్. ఓకే, అనదర్ అకౌంట్ కూడా మనం దీన్ని కాపీ చేయొచ్చు ఈ వాల్యూమ్ని. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ బ్యాకప్ జరుగుతుందో ఈ ప్రాసెస్ని మనం కంప్లీట్గా మాన్యువల్గా చేయకుండా కంప్లీట్గా ఆటోమేట్ చేయాలని అంటే ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి మల్టిపుల్ వాల్యూమ్స్ కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు గైస్. నాట్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూమ్, ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి మనం మల్టిపుల్ వాల్యూమ్స్ కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు. ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి మల్టిపుల్ వాల్యూమ్స్ని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎంటైర్ EC2కి అటాచ్ చేసినటువంటి వాల్యూమ్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ జరగాల, లేదంటే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ మాత్రమే ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ జరగాల అనేది యూనిట్ టు ఎనేబుల్ ఇట్ హియర్. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్, యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్, రైట్? గో విత్ కస్టమ్ పాలసీ. హియర్ టార్గెట్ రీసోర్స్ టైప్స్ ఆటోమేటిక్గా జరగడానికి ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ని నువ్వు రెగ్యులర్గా స్నాప్షాట్స్ క్రియేట్ చేస్తావా, లేదు ఎంటైర్ ఇన్స్టెన్స్ని నువ్వు స్నాప్షాట్స్ని క్రియేట్ చేస్తావా? డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ సెలెక్టెడ్ ఏ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్. టార్గెట్ రీసోర్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద టార్గెట్ రీసోర్స్. లెట్ మీ గివ్ ద ట్యాగ్ నేమ్ అని ఇచ్చానంటే నేమ్తో మ్యాచ్ అయినటువంటి ఏం లేవు. వాల్యూమ్స్కి మనం అడిషనల్ ట్యాగ్స్ ఇవ్వాలి. వాల్యూమ్స్కి అడిషనల్ ట్యాగ్స్ ఇవ్వాలి. టార్గెట్ రీసోర్స్ ట్యాగ్స్, హౌ కెన్ యూ గివ్ ఇట్ దట్? లెట్ మీ గో టు
Let me go to my volume section. Let me go to my volume section. Okay, sorry, where is my snapshots? Here, sorry, well, volumes here. ఇక్కడ చూడండి ఈ వాల్యూమ్స్ కి you need to give the additional tags. Okay, we have root volume is there and additional volume AP South one is there. Volume from snapshot ని క్రియేట్ చేసిన వాల్యూమ్ ఉంది. దీన్ని మనం బ్యాకప్ తీయాలి. అడిషనల్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ హియర్. లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వాల్యూమ్. Okay, I want to add the many tags. Go to tag section. Okay, I want to add the tags. Okay, I want to add the tags. Go to tag section. Manage the tags. Okay, add the tag. Okay, so for example, project. This project is we created this volume for B2B BSS like this. Let me give the one tag. Tag base చేసుకొని. If you go to here life cycle policy, let me try to refresh. Yes, we are selecting volume. Here it will filter. Okay, ఏవైతే నువ్వు ట్యాక్స్ ఇచ్చుంటో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ B2B BSS. ఓకే, ఈ ట్యాగ్ని లేదు ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉందనుకుంటే ఎస్ ఇక్కడ యాడ్ అని క్లిక్ చేయాలా. మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉందంటే ఆ కండిషన్ కూడా డిఫైన్ చేయాలా. బోత్ ద కండిషన్స్ నీడ్ టు సాటిస్ఫై. ఓకే, ఆల్ రీసోర్సెస్ ఆఫ్ ద సెలెక్టెడ్ టైప్ దట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్స్, నువ్వు ఏదైతే ట్యాగ్ ఇచ్చావు ఆ ట్యాగ్తో మ్యాచ్ అయ్యేటువంటి వాల్యూమ్స్ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా స్నాప్షాట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, టెస్ట్. ఓకే, టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ పాలసీ. టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ పాలసీ వేర్ క్రియేటింగ్ ఐఏఎం రోల్. ఆ విధంగా నీకు ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ జరగడానికి పర్మిషన్స్ కావాలి. బ్యాక్ ఎండ్లో డిఫాల్ట్ రోల్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ రోల్ అండ్ ఇట్ విల్ అసైన్ టు దిస్. గో విత్ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద ట్యాగ్, ఓకే, టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ట్యాగ్. ఓకే, దెన్ policy status. Yes, I want to enable it. I want to check it. Okay, let me click on next. Go with the default options. It's very important schedule, guys. ఇది క్లయింట్తో డిస్కషన్స్ చేసినప్పుడు బ్యాకప్ టీము ఎవ్రీ 45 minutes తీయాలా, 1 hour తీయాలా, 6 hours బ్యాకప్ తీయాలా, 12 hours బ్యాకప్ తీయాలా అనేది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద బ్యాకప్ షెడ్యూల్ నేమ్. ఓకే, 12 hours బ్యాకప్. దిస్ ఇస్ ద షెడ్యూల్ నేమ్. డైలీ బ్యాకప్ తీయాలా, వీక్లీనా, మంత్లీనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ 12 hours బ్యాకప్ తీయాలా. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి యూటీసీ ఫార్మెట్లో? వెన్ మార్నింగ్ 9 o'clock, వెన్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ 6 o'clock, ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 అంటే మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6, అలా ఎవ్రీ 12 hours రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ రీటెన్షన్ టైప్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీటెన్షన్ టైప్, హౌ మెనీ యూనిట్ టు మేనేజ్. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చేసి వదిలేసామనుకో, ఆఫ్టర్ 1 year వచ్చి చూసామంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ జరుగుంటాయి. అలా కాదు, మనకి లాస్ట్ ఒక 5 బ్యాకప్స్ ఉంటే చాలు. కౌంట్ కానీ లేదంటే ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌంట్ అని ఇచ్చారంటే 5 ఇచ్చారనంటే 5 బ్యాకప్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. రీసెంట్ 5 బ్యాకప్స్. 6th బ్యాకప్ వచ్చినప్పుడు ప్రీవియస్గా క్రియేట్ అయినటువంటి బ్యాకప్ని డిలీట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. ప్రీవియస్గా క్రియేట్ అయినటువంటి బ్యాకప్ని డిలీట్ చేసేస్తుంది. లేదు డూ వాంట్ ఎనేబుల్ ఇట్ ఫర్ మంత్లీ బ్యాకప్, ఇయర్లీ బ్యాకప్, కస్టమ్ క్రాన్ ఫార్మేట్, మీరు ఏదన్నా కస్టమ్ క్రాన్ ఫార్మేట్ ఇచ్చినా కానీ ఇట్ విల్ అలౌ. ఓకే, క్రాన్ అండ్ పెరెన్సీస్ ఓపెన్ చేసి దాని లెవెల్లో క్రాన్ ఫార్మేట్ ఇచ్చామంటే ఆ టైంకి బ్యాకప్ అవుతుంది. కష్టం లేదు, డైలీ ఎవ్రీ 12 అవర్స్కి బ్యాకప్ జరగాల వాల్యూమ్. ఓకే, 1 second. ఎవ్రీ 12 అవర్స్కి బ్యాకప్ జరగాలి. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ పాలసీ. Do you want to give the tagging, additional tagging? Copy the tags from source. Do you want to copy the tags? అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్యాగ్స్ యాస్టీస్గా కాపీ చేయాలా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్, ఎస్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్. లేదు స్నాప్షాట్ ఆర్కేవింగ్ అండ్ ఈవెన్ స్నాప్షాట్ ఫాస్ట్గా రీస్టోర్ అవ్వడానికి యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ ఈస్ అడిషనల్ కాస్ట్, గైస్. నేను చెప్పాను కదా, క్రాస్ రీజియన్ కాపీ. డూ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ ద క్రాస్ రీజియన్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ షెడ్యూల్? ఎస్, వేరే రీజియన్కి కాపీ అవుతుంది. ఇక్కడ ముంబై రీజియన్ ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు సెలెక్ట్ ఇన్ విచ్ రీజియన్ ఐ వాంట్ టు కాపీ. డేటా డిజాస్టర్ రికవరీ కోసం డిఫరెంట్ రీజియన్లో ఆటోమేటిక్గా బ్యాకప్ జరగాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఎక్స్పైరీ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ అనదర్ రీజన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్, ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. క్రాస్ అకౌంట్ షేరింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ ద క్రాస్ అకౌంట్, yes. If you want to add the account,
12 digit అకౌంట్ ఐడి. ఓకే, ఈ బ్యాకప్ అంతా ఎక్కడికి కాపీ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓకే రాజ్ కుమార్ అకౌంట్, లెట్ మీ పేస్ట్ ఇట్. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ ద హిస్ అకౌంట్. ఈ అకౌంట్కి కాపీ అవుతుంది ఆ స్నాప్షాట్, ఈ అకౌంట్కి కాపీ అవుతుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాపీ టు హీస్ అకౌంట్, నా అకౌంట్లోనే ఉండాలి అని అంటే ఇలా అడ్వాన్స్డ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. లెట్ మీ ట్రై టు రివ్యూ. ఫైనల్ రివ్యూ, పాలసీ సెట్టింగ్స్, షెడ్యూల్ 1 కాన్ఫిగరేషన్. ఎస్, ఎస్, సి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. క్రియేట్ ఏ పాలసీ, create a policy. Yes, policy is life cycle is created. If you go to here, our data life cycle manager, DLM, data life cycle manager, one policy is created. If you open this policy, it is created for the every 12 hours, every 12 hours, 12 hours backup, every 12 hours starting from 9 a.m. Okay, maximum 5 backups will be retained. The oldest snapshot will be retained less than 2.5 days of old. విత్ ఇన్ 2.5 డేలో మనం రీటైన్ చేసుకోగలగాలి ఓల్డ్ స్నాప్షాట్స్, లేకపోతే డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇలా మల్టిపుల్ పాలసీ లైఫ్ సైకిల్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు గైస్. లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్లో మనకి మల్టిపుల్ డేటా లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్లో మనకి మల్టిపుల్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఓకే ఫైన్, ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ద కస్టమ్ పాలసీస్, దిస్ ఈస్ మై కస్టమ్ పాలసీ విచ్ ఐ క్రియేటెడ్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద డిఫాల్ట్ వన్. జనరల్గా కస్టమ్ పాలసీ మనకు నచ్చినటువంటి ఫార్మేట్లో క్రాన్ ఎనేబుల్ చేసి బ్యాకప్ తీస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అలానే ఈ స్నాప్షాట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్ మీరు క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు డబుల్ టైం చెక్ చేసుకోవాలి గైస్. ఎందుకనంటే వన్స్ యూ క్రియేటెడ్ ఎ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజర్, ప్రాపర్ వాల్యూస్ కానీ కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే స్టోరేజ్ పెరిగిపోయి కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. స్టోరేజ్ పెరిగి కాస్ట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, స్టోరేజ్ పెరిగి కాస్ట్ పెరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఎస్. ఓకే ఫైన్. This is the related to volumes and snapshots and life cycle manager guys. Any other doubts? For example, see, let me try to create a one volume. Let me try to create a one volume. Let me go to volume section. Let me create a one encrypted volume. Okay, this is volume, for example, 7 GB. Okay, I'm creating in 1B or 1A data center, 1A data center. Do you want to encrypt this? Yes, you can encrypt. Go with the default AWS EBS key KMS. Okay, let me create a tags. If you want to give the tags, name is okay encrypted volume. Encrypted volume. Let me create a volume. Yes, we created encrypted volume. For this encrypted volume also, you can create a snapshot. You can create a snapshot, whatever we did. This is the encrypted volume, guys. I think we are not giving the proper tagging. Yes. Is it came or not? DE. Here it is there. Sorry. Okay, here it is there. Encrypted volume. Okay, 7 GB. 7 GB it is created. Okay, this is the encrypted volume. Okay, if it is encrypted volume, okay, నేను ఇదే రీజియన్లో నేను 1Cకి కాపీ చేయాలి వాల్యూమ్. నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ ఏ 1A డేటా సెంటర్. 1A డేటా సెంటర్లో మనం 1A అవైలబిలిటీ జోన్లో దీన్ని లాంచ్ చేశాను. 1A అవైలబిలిటీ జోన్లో లాంచ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని 1Cకి తీసుకెళ్ళాలా? హౌ కెన్ యూ డూ? టెల్ మీ. 1Cకి తీసుకెళ్ళాలా అంటే వేరే అవైలబిలిటీ జోన్కి తీసుకెళ్ళాలా? ఇదే రీజియన్లో, సేమ్ రీజియన్లో, నాట్ ఇన్ క్రాస్ రీజియన్. మీరు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్నాప్షాట్ తీసుకెళ్ళొచ్చు. లేదనుకుంటే ఈ వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రీసెంట్ వన్ ఆప్షన్ దే ఇంట్రొడ్యూస్డ్ గైస్, కాపీ వాల్యూమ్. కాపీ వాల్యూమ్ ఆప్షన్. Click on this. It will copy into same region. It will copy into Mumbai region only and 1A availability zone. 1A availability zone. Okay, 1A availability zone. Same availability zone. Sorry, not going to even another availability zone also. It will copy encrypted volume. Yes, if you go and copy the volume, అటాచ్ చేసి కాపీ చేస్తుంటే దట్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ డౌన్, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వాల్యూమ్ క్రియేటెడ్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్? డైరెక్ట్గా కాపీ చేసేయచ్చు. సేమ్ రీజియన్, సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్కి రావాలంటే యూ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ స్నాప్షాట్. డైరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్.
direct option is there. Okay, copy new option. You can attach this volume. You can attach this volume to another EC2 instances. You can attach this volume to another EC2 instances. యాక్చువల్గా మీరు ఈ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేసి కొంచెం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసి అప్పుడు అడిషనల్ వాల్యూమ్ని కాపీ చేసి ఇదే రీజన్కి అప్పుడు వేరే ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి అటాచ్ చేసి ఒక అసైన్మెంట్ లాగా చేయండి. ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? ఇక్కడ చూడండి, ఈ వాల్యూమ్ని అటాచ్ చేయండి ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి, ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్. ఓకే, దెన్ క్రియేట్ ఏ కాపీ దట్ వాల్యూమ్ ఇంటూ సేమ్ రీజన్. ఇలా వస్తుంది కాపీ చేసినప్పుడు. ఈ వాల్యూమ్ తీసుకొని ఇంకొక EC2 ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసి టెస్ట్ చేయండి డేటా కాపీ అవుతుందా లేదని. ఓకే, వన్స్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ డన్, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు డిలీట్ ఆల్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ ఈవెన్ life cycle manager. You create a life cycle, right? You need to delete that one also, and snapshots also. Okay, then no bill will generate. Any other technical doubts, please let me know, guys. Prashant, what is launch template? See here, you are saying launch template, right? Here you guys are saying launch template. Click on launch template. You can create your template. Create a template. ప్రతిసారి మనం ఒక EC2 మిషన్ లాంచ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎవ్రీ టైం వచ్చేసి ఏపీ సౌత్ 1A ముంబై రీజియన్లో 1A డేటా సెంటర్లో లాంచ్ చేస్తున్నాను మిషన్. దానికి ఒక టెంప్లెట్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాను. టార్గెట్ టెంప్లెట్ ట్యాగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు గివ్ ద టెంప్లెట్ ట్యాగ్స్. దిస్ ఇస్ ద టెంప్లెట్ ట్యాగ్. దిస్ ఇస్ ద టెంప్లెట్ ట్యాగ్ ఐ గివెన్. అండ్ సోర్స్ టెంప్లెట్. ఎక్కడి నుంచి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి సోర్స్ ఏదైనా వేరే టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రస్తుతానికి అసలు టెంప్లెటే మనం క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు గో విత్ క్విక్ స్టార్ట్ AMI. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ నీడ్ టు లాంచ్ ద అమెజాన్ లైనక్స్ మిషన్ ఓన్లీ 1A డేటా సెంటర్లో. ఓకే, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఐ వాంట్ టు T3.micro is enough, or else T2.nano, T2.micro is enough, T2.nano also fine. Key pair, I want to use every time this key pair only. Network settings, I told right, we need to launch in 1A data center only every time. ఓకే, సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏదైనా ఉంటే సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలో ఫుల్ ట్రాఫిక్, ప్రతిసారి నేను ఈ ట్రాఫిక్ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ గో టు స్టోరేజ్ సెక్షన్, హియర్ యాడ్ ఏ న్యూ వాల్యూమ్ ఏదైనా యాడ్ చేయాలని అంటే ఎస్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యాడ్ ద వాల్యూమ్. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేషన్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద వాల్యూమ్. రీసోర్స్ ట్యాగ్స్, అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్, యూజర్ డేట్ అన్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఇలా ఈ ఐటమ్స్ అన్ని ఇచ్చి క్రియేటెడ్ టెంప్లెట్. ఇట్ విల్ నాట్ లాంచ్ అన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఇదే EC2 ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ నెక్స్ట్ టైం లాంచ్ టెంప్లెట్ అని చూసారంటే ఓకే, జస్ట్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. టెంప్లెట్స్లో మనం ఇచ్చినటువంటి టెంప్లెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ టెంప్లెట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని గో టు యాక్షన్స్, లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెంప్లెట్, సెలెక్ట్ టెంప్లెట్. దిస్ ఇస్ ద టెంప్లెట్. ఏపీ సౌత్ 1A అనేటువంటి టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసిన ఆల్రెడీ. దట్స్ ఇట్. ఇంక అన్ని ఆప్షన్స్ ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ అయిపోయింటాయి చూడండి. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ అవర్ AMI ఆల్సో. క్విక్ స్టార్ట్ AMIకి వెళ్ళినా కానీ ఇఫ్ యూ గో టు క్విక్ స్టార్ట్ AMI ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అయిపోయింది. కీ పేరు సెలెక్ట్ అయిపోయింది, అవైలబిలిటీ జోన్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది, బట్ వాల్యూమ్ సెలెక్ట్ కాలేదు. ఎందుకని? వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్, దెన్ గో అండ్ ట్రై టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్. అంటే కామన్గా ఏదైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటో దానికి టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఎస్, ఫాస్ట్గా మీరు యూఐలో ఆపరేషన్స్ చేయాలంటే బెటర్ టు గో అండ్ క్రియేట్ ఏ టెంప్లెట్స్. క్లియర్ కృష్ణ? Someone is asking if you want to copy. See, if you want to copy volumes from one availability zone to another availability zone in the same region, is it possible? Yes, it is possible. Different availability zone కి వెళ్ళాలంటే once you copied that instance, then create a snapshot from that and copy the snapshot and do it, but directly it will not do. Copy with the help of copy option. Copy new option is there, right? With the help of copy new option, if you go to volume section, here we have our encrypted volume. If you select this with the help of this option, with the help of where is that? Here. With the help of this option, it will copy to wherever the data is there. అక్కడ ఎక్కడైతే ఉందో అవైలబిలిటీ జోన్ అక్కడికే కాపీ అవుతుంది.
అక్కడి నుంచి మీరు స్నాప్ షాట్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఓకే. ఆల్ రైట్. విల్ మీట్ టుమారో సేమ్ టైమ్, సేమ్ లింక్ గైస్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఏఎంఐస్. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ స్టిల్? ఐఎమ్ క్లీనింగ్ అప్ ఆల్. 1 సెకండ్. ఎస్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వదిలేశారంటే మీ క్రెడిట్స్ అన్ని వేస్ట్ అయిపోతాయి. దెన్ లెట్ మీ ట్రై టు డిలీట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. Even we created one instance in Singapore region. Yes, this is Southeast one. Not only instant deletion, background లో క్రియేట్ చేసినటువంటి అడిషనల్ వాల్యూమ్స్ కూడా ప్లీజ్ ట్రై టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిలీటింగ్ Singapore instances. Here, let me go to Mumbai region volumes. Volumes. Let me delete the snapshots first. One snapshot is there. Let me try to delete this. Here also, if you go to snapshots, it is copied from Mumbai. Let me try to delete this. And let me go to volumes. I created one additional volume. Let me select volumes. Delete enable అవ్వలేదంటే root volume ఇంకా delete అవుతుంది. Wait for some time. Here also, let me go to volume section. All root volumes might be deleted ఎందుకంటే EC2 instance terminate అయిపోయింది కాబట్టి. Let me delete this, all these volumes. Yes. Let me go and select these volumes. Once, let me try to refresh. Only one additional volume is there. Let me try to delete it. Okay, fine. Thank you.